गुरजंट सिंह जी बुद्ध सिंह वाला के 31वीं शहीदी समागम ते कतरे गुरु रूप साध संगत जी फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। मैं देश के इतिहास के विच बहुत सारे बागी सूरमियां का इतिहास पढ़िया है, जिन्हों ने भी दीन नूं सामने रख के अपना युद्ध किया। हमेशा सच्चे पातशाह की उन्हां ते किरपा रही है। सिर्फ अपने ही नहीं, वो लोगों का जासे नहीं खड़ते, बल्कि जिहड़े उन्हां दे विरोधी हुंदे आ, सिर्फ विरोधी नहीं, जिहड़े उन्हां दे दुश्मन भी हुंदे आ, वो भी उन्हां दा सत्कार करते हैं। जिस तरह पहला दसिया गया कि जदों भाई साहब सरदार गुरजंट सिंह जी ने शहीदी प्राप्त की, साडा इस परिवार के नाल बहुत प्यार से। बाघा पुराना एक बहुत ही नाजुक इलाका गिणिया जाता सीगा, पर इत्थे किसी भी हिंदू वीर नूं इह फिक्र नहीं सी कि मेरा नुकसान हो जाऊ, क्योंकि उन्हां नूं पता सी कि इत्थे सरदार गुरजंट सिंह जी बुद्ध सिंह वाले आ, वो किसी दे नाल भी कोई नजायज धक्का नहीं होण देणगे। इत्थों तक कि जिहड़ा राजदूत राडू उन्होंने चकिया, उन्हें भी अपने बयानां च कहा कि मैनूं इहो जिहे चंगे सिंह कदे नहीं, मैं इहो जिहे चंगे पुरुष अपनी जिंदगी च वेखे। अज जदों मणिपुर दे विच असीं देखते हैं कि इन्नी संगत दे विच दो बीबियां नूं नंगा करके बाजारां दे विच घुमाया जांदा है, लोग ताड़ियां मारते हैं, तो मेरा मन कहता है कि उत्थे कोई खालसा नहीं सी। जे उत्थे कोई खालसा हुंदा तो उन्हें जरूर हां दा नारा मारना सी। भाई साहब दे हुंदे भी कई बारी बसां दे विच कई शरारती बच्चे लड़कियां नूं तंग करने की कोशिश करते सी, और उन्हां समयां दे विच भी इन्हां ने अपना पहरा उतार के सामने आके उन्होंने बंदे बनाने की कोशिश की। सो इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ कौम के शहीद होंगे है, वो हमेशा ही साडे लिए बहुत सत्कारयोग होंगे है। उन्होंने जान नाल सानू बहुत बड़ा घाटा पैंदा है, पर पिछले कुछ समय तो परिवार ने जो उन्होंने याद के विच समागम कराने शुरू किए है, इहदे नाल सानू हौसला मिलूगा कि जे असीं दशमेश पिता जी के दर्शाए हुए चंगे राह ते चलांगे तो हमेशा ही उस चीज की शलाघा होगी, उस चीज की उपमा होगी। जिन्हें भी तुसी अज इस 31वें समागम ते पहुंचे हो या पहला आउंदे रहे हो, तुहाडा सारिआं दा कोटन कोट धन्नवाद। मैं इस परिवार का शुकराना करदा हां, भाई साहब के दादी जी का शुकराना करदा हां, जिन्हां ने हमेशा बच्चों नूं कहा कि चंगे राह ते चलो, जे चंगे राह ते चलोगे तां ही तुहाडी उपमा होगी। मैं एक बार फिर अपने वालों अपने परिवार वालों नतमस्तक होया होया यही अरदास करदा है कि साडी कौम इस तरह शहीदां दे समागम मनाउंदी रहे ते चढ़दी कला दे विच रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब का। इस तो बाद मैं बेनती करांगा सरबजीत सिंह अलाल, वो संघर्ष के साथी रहे ने, वो भी कुछ समा कुछ यादां, क्यों असी अपने इलाकों के अपने पिंडों के शहरों के धार्मिक समागमों से जाते रहने, गुरु की बाणी गुरु पातशाह जी का कीर्तन कथा सुनते हैं। तो इस शहीदी समागम के जो असीं निके हाँ, असीं खुद जानना चाहुंदे हां भी किहड़ी ऐसी उस वक्त दी वो माहौल सी, किहड़ियां कथा कहानियां, किदां दा माहौल, किवें आखिर योधे लड़दे गूंजदे रहे। हालांकि इहदे बारे पिछले समागम ते भी भाई दलजीत सिंह जी होना बहुत कमाल दियां उन्हां दियां यादां उस वक्त दियां किस तरह मुकाबले होए, क्योंकि गल्लां उदां स्टेजां ते करनियां बहुत सौखियां होंदियां। मेरे वर्गे कई बड़े 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 बुलारे बंदे बोल जाते हैं, पर मैदान दे विच नितरन वाले बंदे बहुत थोड़े होंदे। तां किस तरह मैदानां 'च नितरिया जांदा, अज असीं इत्थे सब नूं पता भी असीं गुरमत समागम ही करना और इत्थे गुरु पातशाह दी बाणी और योद्धियां बारे कथा कहानियां साझियां करनियां। तां हुकूमत नूं किड्डी वड्डी चिंता तड़के तो कापियां पिंड लैके मोड़ां दे उत्ते खलोते होए आ। यही ताकत है
ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਛਤਰਛਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੋਂ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਏਵਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ 84 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਜਾਂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੁਹਾਰ ਪੈ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰ ਬਿਸਰ ਵਿਖਤੇ ਕੱਢ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਲੀ ਖਾਂ ਪੱਠੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਚ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਆ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਚੱਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ, 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟੂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਪਸੀ ਏਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਅਚੰਭਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਏਕਤਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਬਣੂਗੀ, ਏਕਤਾ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਡੈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਰੇ ਤਨ ਮਹਿ ਮਟਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਚੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਪੱਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਅੜਕ ਰੁਕੇ, ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਢਾਤਾ, ਇਹ ਪਾਪਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਕਰੋ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਲਵੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਹੱਲ, ਕਰੋ ਹੱਲ। ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਜਾ ਕੇ ਢਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੌ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਸੈਨ ਸੈਨਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡੇ, ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ, ਹੋਰ ਵੰਡਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬਸਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਆ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਟੇਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਕੰਮ ਸੁਹਾਰ ਪੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਸਵਿਫਟ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ 7999 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਾਂਬੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੱਜਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਗਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਥਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਬਿਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਏ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜੀ।
ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹੋ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ PM ਮੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਲੀ ਆ, ਕਈ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਨ ਸਾਡੇ 18 ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਸਿੱਦਕੀ ਯੋਧੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ AK-47 ਵਰਗੀ ਗਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 18 ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਆ ਤੇ ਉਦਣ ਨਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟਾ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਜੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਿਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਨਾ ਉੱਠਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੇਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਸਿਦਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿਆਸਾ ਰਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਐ ਲੜੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਖੜਕੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਪ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉਸ ਘਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖੀਏ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਰੀ ਫੇਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਰਹੂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਚਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਬਾਰਦੇ ਕੋ ਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਕਰਕੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਮਾਈਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਧੰਨ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਛੱਡ ਉੱਥੇ ਬੜੇ CID ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੁੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਹਨਾ, ਮੁੱਕੇ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਆ, ਭਾਈ ਪਰਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੱਜਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਡੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਪੀਅਰ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। 84 ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਕੈਮਰੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੌਖ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੜੋਤ ਰਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਰੇ ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹ ਬੈਨ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਬੈਨ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲਗੇਯਾਰ, ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਆਈ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਨਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋਲੀਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਾ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਘੋਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੋ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੈੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਯੋਧਾ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਵੀਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, 2 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਪਰ ਅਣਦੜ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਖਾਣਵੱਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਆ 2 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤ ਸਿਉਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ 8 ਵਾਲੀ ਬੱਸ DM ਬੱਸ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਵੀ ਡਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਘੋੜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ ਜਾਗਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀ ਘੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰੇਡ ਪਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਡੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CID ਆ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਲੈਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਟਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਪ ਸਾੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਸਾੜਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਸਾੜਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਬੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਖੰਨੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨਾ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਸੀਗਾ ਮਹਾਜਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੋਗਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਰਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਦੇ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਚਨੇ ਬੁੱਚਣਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੱਗ ਵੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾੜਦੇ ਆ ਦਲਜੀਤ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲ ਘੁੱਟ ਪੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਾੜਿਆ, ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਡਰੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ, ਨਾ ਦਿਖਾ, ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ,
ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 1.25 ਲੱਖ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਾਊ ਤਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਣੀ ਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਦਲਜੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਟੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਟਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜ ਖੂੜ ਕੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੱਟੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਲੱਤਾਂ ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਪਾਟੀਆਂ ਪੱਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਰਗੇ ਤੱਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਤਕੜੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਵੇਖੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘੰਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੱਜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਵੱਖਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਆਏ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੋੜ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਜੀਓ ਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਾਣਬੱਧ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਾਣਬੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਣੰਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗੱਲ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰਬਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਫਸੋਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਖੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗਾ ਸੀਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਤਾ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੇਢੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ? 5-5 4-4 ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 15 16 17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ। ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਤੇ 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੰਗ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਮੀਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਦੋਂ ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੰਗਾਂ ਫਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਚਲੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਜੇ ਵਿੱਚੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਮੁਰਿੰਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ? ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇਗੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਰਵਉੱਤਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार, हे समरथ अगम पूर्ण मोहे मया धार, अंधकूप महाभयान नानक पारि उतार, नानक पारि उतार। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजै कोई, पाछै पाओ ना दीजिए, आगे होए सो होए। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र गोद अंदर जुड़ बैठी समूह खालसा सिख संगत दे चरनां विच आओ सीस झुका के फतेह अर्ज करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपने भरावां ने पहला बाबा बख्शीश सिंह जी ने, भाई खोसा जी ने, इधर साडे संघर्ष दे वड्डे आगू बैठे आ भाई नारायण सिंह जी चौड़ा जी नाल जेल भी कट्टी आ, उत्थे विचारां करन दे मौके भी मिले आ, ते सिख संगत दे चरनां विच जोदड़ी आ भी इन्ने महान सूरमियां दे अज आपां वारसी समागम ते इकट्ठे होए आ, ते आपां उस जज्बे नूं आपदे दिलां दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते रहम करे, चढ़दी कला करे भी असीं हुकूमत नाल टक्कर जिहड़ी लैणी आ ओह हिक ढा के लै सकीए, पर उस हुकूमत दे यार साडे पहरावे दे विच जिहड़े साडे नाल औगण करदे आ, साडे नाल बदियां करदे आ, सब तो वड्डा दुख सानूं उन्हां चीज़ां दा आउंदा है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜੇ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁੱਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਦਾਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੱਢੂਗਾ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਜੇ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਚੌੜਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਕੇ ਵੜ ਦੇਣ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੀ, ਬਾਜੇ ਕੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ 11-8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗੇ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11/8/2023 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਚੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਹਿਤ ਭਰੋਸਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਪੱਗ ਤੇ ਦਮਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਲਾਹੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਟਾਇਰ ਬਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣੀ ਪਊ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ 20 ਵੈਸਵੇ, ਸੰਗਤ 21 ਵੈਸਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਨ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਮੂਰੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ PB 29X ਇਟਿਓਸ, ਸੁਰਮੇ ਜਿਹੀ ਰੰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, 3823 ਨੰਬਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਂਬੇ ਲਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਟਿਓਸ PB 29X 3823। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਏਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਏਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2-2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡ ਖੇਤ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਪਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਠਹਿਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਬੋਲ ਪਗਾਉਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਐਸਏ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟ ਕਪੜੀਏ ਤੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ % ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਐ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਠੋ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਅਲਬੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਟੌਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 295 ਏ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਰਾਡੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਬਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਤਿਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਦਿੱਲੀਏ ਕਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢਾਵੇਂਗੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜੈ ਪੁੱਤ ਖਾਵੇਂਗੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇਂਗੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਂਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ 2-4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਕਤਵਾ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਸ਼ਾਮ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਡੁੱਲਦਾ ਜੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਡੁੱਲਦਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜਿਆ, ਪੁੱਤ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸਦਾ ਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸਦਾ ਏ, ਜ਼ਖਮ 84 ਵਾਲੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਨਾ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਪੁੱਤ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਪੁੱਤ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਨਗ ਖੋਲੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਨਗ ਖੋਲੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਿਵੇ ਲੱਟ ਲੱਟ ਮੱਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਿਵੇ ਲੱਟ ਲੱਟ ਮੱਚਦੇ ਆ। ਸਭ ਸਮਝੋਈ ਬਾਰ ਕੜੀਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਸਮਝੋਈ ਬਾਰ ਕੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਹਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ
ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੀਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਜੀ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਿਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੁਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ 31ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਯੋਧੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मर कबू न छाड़ा खेत, मरण मनसा सूर्या हक है, जे मरण होए परवानो, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम, जे तक खाए ए सिखा तेरे जिउंदियां जी तेरे दरबार साहब ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 36 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 2500 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਜਰਨਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੈਡ ਵਰਕਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਟੋੜਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ
ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੋ, ਕੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲੋ, ਚੌਥੇ ਕਰ ਲੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਖਾਲਸ ਪਲੱਸ ਸਤਾਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਪਾਕ ਪਲੱਸ ਸਤਾਨ, ਪਾਕ ਮਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਪਲੱਸ ਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੱਲਣ ਨਾ ਲਾੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਮੁਲਕ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਨੇਪਾਲ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਰਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਫਰਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਮੰਦਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸੋ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਆ, ਵੱਖਵਾਦ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਸਵੰਤ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਟ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਡਵਰਸ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ? ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟੀ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਬਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਪਿਓਰੋ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਐਨਐਸਏ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਫੇਰ ਜੀ ਬੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ, ਰਾਊਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ? ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 19 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 50 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕੋਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ੱਕ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੰਬ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤੋਪ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਪੇ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ? ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਫੇਰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀ? ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, IB, ਰॉ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ, IB ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 41C ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰ ਲਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ NSA ਲਾਤਾ। NSA ਬੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ NSA ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਈ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਰਸ਼ਤੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਈਏ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਨਾਰਾ ਘਰ ਘਰ ਵਜਾਓ। ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਸ਼ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੁੰਡ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਜਾਈ ਕਦੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਭਰਾਵਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਰੀਤ ਜੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਝਿਉਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਛਿੰਬਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀਏ। 230 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਬੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਭਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਅਰੀ ਨੈਸਲੇ ਮੋਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਦਾਹੂਰ, ਜੱਗਾ ਪੰਡਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਹਮਣ ਸਭਾ ਮੋਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੇ ਨੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੌਕੇ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਿਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ, ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 21 ਦੀ 31 ਪਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਉਰੇ ਬਰੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆਮ ਦਿਸੇ। ਪਰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੁਛ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਸਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਭੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਰਾਤ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੀ ਆ,
ਬੇਦਬੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬੇਦਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਉਧਰੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਹਾਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸੇ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ADGP ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਊ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਬੇਦਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ 5-5 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਨੌਬਤ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਥੋਂ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੋਗਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਮਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਵਾ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਜੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਕੇਵਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
जुगो जुग टालो। जगत गुरु गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गोद अंदर मौजूदा सिख संघर्ष के चमकते सितारे शहीद भाई गुरजंट सिंह जी बुद्ध सिंह वाला दे कौमी ते शहीदी समागम ते पहुंचे हुए सारे ही दर्जा बदर्जा समूह भाईचारा जिन्ने भी पहुंचे आ सारियां दे भावनिक तौर ते चरनां नूं नतमस्तक हुंदा होया फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बैठा सोच रहा सी जदों धन कलगीधर पातशाह बारे कहा गया कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं, ते कोई दुनिया दे सूझवान सोचते होने कि चिड़ी ते बाज का की मुकाबला है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने आने वाले संसार उत्ते कृपा की है कि जे लोड़ पै जे ते चिड़ी दे अंदर ये भावना पैदा करती है जिहड़ी साडी डरी हुई समय के हाकमां तो मनोबिरती हुंदी है साडी, उहनूं उहदे अंदर एक जज्बा भरता कि चिड़ियां भी जे लोड़ पवे ते बाज नाल लड़ सकदियां। ते मौजूदा सिख संघर्ष में जदों समय के हाकमां ने जुल्म ढाया वो अचौहदियां ते बैठे भला मुल्क दी प्रधानमंत्री होवे वो नहीं छड्डी, उदों कलगीधर पातशाह दा सुपना साकार होया। सो मैं अज भी बेनती करदा कि जिवें कई बार पढ़िया सुनिया कि संघर्ष खत्म हो गया, जुझारू खत्म हो गए, सुन लो सिखो भरावो गुरु ग्रंथ साहब दे सिखो, जिन्नी देर तक धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे उत्ते छतर झुलदे ने ओदे उत्ते चौर झुलदी है, जिन्नी देर तक पंज सिंह गुरु ग्रंथ साहब अगे खलो के आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ दा नारा बुलंद करनगे, जिन्नी देर तक पंज सिंह गुरु ग्रंथ साहब दे अगे चौर करदे होए बोले सो ना हलदे जकारे लाउणगे, जिन्नी देर तक हरमंदर साहब च कीर्तन होवूगा, जिन्नी देर तक अकाल तख्त साहब दे झंडे चुलदे रहणगे, दुनिया दी कोई ताकत खाड़कुल संघर्ष नूं जुझारूपणे नूं खत्म नहीं कर सकदी। एवें ढैंदियां कलां दीयां गल्लां ना किरपा करके करया करो। मैं गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला दे शहीदी समागम ते पहुंचे हुए प्राणियां नूं एक हौसले भरी गल सुना के माफी चाहांगा। वो प्रतख है, उन्हें प्रमाण की कोई लोड़ नहीं है कि जेड़े लोग राजसी लोगों के मगर लग के जिवें गल चली कुर्सियां खातर लड़े अज उन्हां दे भी वो भी समा लंघा के चले गए। मैं इको उदाहरण देवांगा कि पिछले 30-35 सालां च इत्थे साडे हलके की गल कर लीए कि 5 MLA टर्न बाई टर्न बने। अज उन्हां MLA बने हुए परिवारां दे कोल इन्नी सियासी समर्था है नहीं कि वो अपने प्यो दे बापू दे दादे दे MLA रह चुके बंदे दा नाम लैके उदी बरसी समागम ते 200 बंदे दा इकट्ठ कर लैन। अज 29-30 साल बाद जेकर गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला दी बरसी ते हजारां लोग पंजाब दी धरती तो चल के आउंदे आ, ये सिख संघर्ष लड़न वालियां लई एक कौम दी गल करने वाली हौसले वाली गल है कि असीं सफलता वल जा रहे हैं। जदों किसी संघर्ष लड़न वाले लोगों के जीवन उत्ते विरोधी कंबे हत्थां नाल बेशक लिखण लफ्ज लिखने शुरू कर देन, किताबां लिखनियां शुरू कर देन, ते जदों कौमी संघर्ष लड़न वाले लोगों के जीवन ते कहानियां बननियां शुरू हो जान, जदों उन्हां दे जीवन ते फिल्मां बननियां शुरू हो जान ते समझ लो कि उन्हां दे पाए हुए पूरने सफलता वल वध रहे ने। ये हौसले भरी गल है। असीं आउण वाले 5-7 सालां च भाई गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाले दी बरसी ते इन्हां महान सूरवीर योद्धियां नूं जिहड़े दर्जा बदर्जा कौमी संघर्ष लई लड़ रहे ने, जिहड़े संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दी याद नूं उन्हां दी सोच नूं अपने दिलां अंदर लैके इस डेमोक्रेसी तरीके नाल भी लड़ रहे ने, हर तरह का संघर्ष लड़ रहे ने। कोई अपनी कलम नाल लड़ रहा है, कोई राजसी तौर पर लड़ रहा है, जिन्हां दे दिलो दिमाग विच संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दे पाए हुए पूरने ते कहे हुए लफ्ज उन्हां दे हिरदे विच ने। असीं आउण वाले 5-7 सालां च इत्थे बड़ा इकट्ठ करके गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला दी बरसी ते असीं कौम नूं कोई दिशा निर्देश देवांगे ते अज भी इन्हां कौमी
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋੜ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੌਸਲੇ ਭਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰਿਓ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਡੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਲੰਮੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ PB 29X3823 ਇਟਿਓਸ ਲੀਵਾ ਗੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ PB 69C5975 ਇਹ ਸਕੂਟਰੀ ਹੈ, PB 29AC7784 ਇਹ ਬੁਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਵਹੀਕਲ ਖਲੋਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਸਾਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਗਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਵੀਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਪਾ ਦੇਣ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਈਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ। ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਮਾਣ ਸਭਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧੇ ਮਰਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 14 ਜੰਗਾਂ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੂਮੀਏ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਗਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਛਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਠ ਕਥਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। 1984 ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਟ ਜਾਂ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਮਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਸਕੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 141 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਮਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਊਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ AK-47 ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ SSP ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਬੜੇ ਵੀ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੇ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਐਡੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਖੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ IPS ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, 3 ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਲਵਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਵੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੂਮੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘੜਕਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਗਰ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਮਜ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਤਾ, ਇਹ ਭੂਸ਼ਣ ਸੀਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭੂਸ਼ਣ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਭੂਸ਼ਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਡੋ ਕਾਂਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਰਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਕੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਔਰ 1.25 ਲੱਖ ਏਕ ਲੜਾਊ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਮਨਾਬਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਗਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਜਸਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੇਵਾਲ ਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਲੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਸਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA 'ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ, ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ
ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਭਵਕ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਵਕ ਵਿਖਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆ ਮਾਪੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਰਵਾਏ, ਉਜਾੜੇ ਵੀ ਝੱਲੇ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਵਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਰ ਕਦੀ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਵਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਹਿਲਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਕਦੀ ਵੁੱਡ ਰੋਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ,
ਕਿਤੇ ਕੰਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਲਹੂ ਕੋਈ ਆਮ ਲਹੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਕਦੀਰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਲਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, जब गए विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ये असी वेखना है कि गुरु दी बख्शिश प्राप्त करके ओदा बल हासिल करना है, जब विपरवादी रीतां दे विच फस के असी जलालत हासिल करनी है। सानू बहुत सारे फैसले करने पैणगे। अज इत्थे स्टेज तो भी कहा गया कि आए दिन बेअदबी हो रही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी सतगुरां दा हुक्म ता सुने ना, आए पुलिस का वर्षन है कि चोरी करने की नीयत नाल आए सी। जब ताला नहीं टुटिया ते गुस्से दे विच 6 गुरु ग्रंथ साहिब दे अंक पाड़ गए। खालसा जी ये चुनौती है देहधारी दंब ने सानू दित्ती सी, ये प्रसारण वास्ते प्रचार वास्ते के देहधारी गुरु ही अपनी सुरक्षा कर सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब अपनी सुरक्षा करने दे समर्थ नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब सुरक्षा करने दे समर्थ है जे पंज पहरेदारी ते ताबिया विच रहेगा। सो एक ते सिद्धांत नूं समझिए कि असीं आपो अपने नगर दे विच छोटे तो छोटे नगर दी भी जिहड़ी आबादी है 150 तो घट नहीं। जे हर रोज असीं 5 सिंह जिहड़े ने अपनी जिम्मेवारी संभाल लैण, गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया रहण ते पहरेदारी करन दी ते 1 महीने बाद वारी आउंदी है। ये एक फैसला करके चलिए। अगली गल है कि कुछ असीं अजिहियां गल्लां दे विच फस गए। साडा गुरु महाराज दा हुक्म की है, रोस न कीचे उत्तर दीजे। सानू खालसाई जलो ते खालसाई रोब होना चाहिए है। साडा निशान साहिब दा रंग केड़ा है? बसंती ते सरमाई। असीं काले रंगां काले झंडियां वाल ना पईए। असीं जे जलो विखाया सी ते भाई राजोआणी दी फांसी दा जेड़ा दिन निश्चित कीता सी, ओह अज तक भी ओहदे उत्ते सरकार अमल नहीं कर सकी। वो जलो सी साडे निशान साहिब दा जेड़ा घर घर झूलिया सी। अगली गल असीं जंग लड़ी है, साडी जंग स्टेट नाल है। असीं तरले ना लईए भी साडे बंदे रिहा कर दिओ। असीं ये ना ये गल्लां ना करिए। वो सरसे वाले एक टुच्चर साथ दे नाल साडे योद्धियां दा कोई मुकाबला कीता जा सकदा है? नहीं कीता जा सकता। जे सरकार उस प्रो स्टेट है, ये एंटी स्टेट हन, ये प्रो पंथ है, वो प्रो देहधारी दंब है। सरकारां ने उन्होंने सहूलतां भी देनियां, उन्होंने परौल भी देनी। ते खालसे ने ते एक इतिहासक कदम चुक के भी दस दिता सी कि असीं जेलां विचों भी सुरंगां पुट के असीं रिहा
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਬਕ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਅਹਿਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ, ਜੀਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤੱਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ? ਸਾਦਗੀ, ਸਰਲਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਨਿਰਸ਼ਲਤਾ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਲਵਲੇ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਵਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕੋਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਪਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਅਵਲ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਅਦਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜਾਨ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮ ਨੇ ਰਾਜ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਾਣਾ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਮਲਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਰਨ ਜਨਰਲ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਕਲਾ, ਜੰਗ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਟੈਕਟਿਕਸ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਂਗ। ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਕਮ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਨ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਨ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ 10 ਮੀਟਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 55 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਰਨ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲਾ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਜੰਗ 'ਚ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਬਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੋ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੀਵਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਆ, ਤਿਆਗ ਆ, ਪੰਥ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੜਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣ, ਜਿੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ, ਰਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਹਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਪੀਆਂ ਚਤਰਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਧੁਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ
ਫੌਜ ਆਏਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਹ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਰਗਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੱਕ ਚਾਓ, ਇੱਕ ਖੇੜਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿਆਰੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੋ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਵਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਹੋਏ ਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਸਟੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਨਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੱਡੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, MLA ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਅਟਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 94 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੇਗ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੇਗ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾਓ ਕਿ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਰਿਪੂਦਮ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸੰਗਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਠਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਧਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਊ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਾਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਫੜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਆਸੀ, ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈਏ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਆਈਏ, ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਵਖਰੇਵੇਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁੱਬ ਗਵਾਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਖਾੜਕੂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਗੁੱਬ ਗਵਾਟ ਜਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਫਿਤਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ 1984 ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰਤਾ।
ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਤਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦਿਨੇ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਖਰਚਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਣਾ। ਅਬ ਹਵਾएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जैसे दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। ਉਲਟ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਐ ਆ ਬੋ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕਲਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਣਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਛੱਡੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਛੱਡੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆ ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ, ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਸਫੈਦ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਲਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਸਾਡੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਣੇ, ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਹੋ। ਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟੇ, ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ 1986 ਵਾਲੇ ਸਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਸੀਂ 1986 ਦੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਜਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਨਵਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਅਜੇ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਮਨਾਬਾਦੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਸਨਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਮਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀ 10 ਖੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਆ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਲੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਨ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੀ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮੂਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਠੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਤੇ 10 ਕਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਜੀ ਉਹ ਰਮਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਠੀ ਦੀ ਪੱਗ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਭਾਪਾ ਲੜ ਪੈਣ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ। ਵਿੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਮਣ ਕਿੰਨੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੂਰੀ ਆਪਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਾ ਲਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡੋ, ਚੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ। ਦੁਨੀਆ ਗਰਕੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਮਾਰੇ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤਨਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਡਭਾਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਬਾ ਧੂੜਕੋਟ ਕਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਆਈ ਜਾਓ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੋਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਤੋਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੋਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹੁਸਨ ਸਿੰਘ ਹੁਸਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਕੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਚੰਗੀ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੌਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੋਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੂੜ ਚੱਕ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹੁਸਨ ਸਿੰਘ ਹੁਸਨਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਓ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਆਓ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ, ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਬਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੋਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੂੜ ਚੱਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹੁਸਨ ਸਿੰਘ ਹੁਸਨਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਓ ਜੀ। ਜੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਓ ਜੀ। ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੋਕ ਹਰੀਹਰ ਜੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੋਕ ਹਰੀਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਠੜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਾਣਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਾਣਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਯੋਧੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਮਸੇਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ। ਆਓ ਆਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੈਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ? ਜੀ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਨਮਾਨ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੇਕ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਉਚੇਚੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ TF ਨਿਊਜ਼ TV 84 ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ। LDN ਲਦੇਨ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਔਰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਆਓ ਆਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਪੁੱਤ ਤੋਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੋਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਥੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਅਕੈਤ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੇ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਝਰੀਟ ਵੱਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਗੂ ਨੇ ਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੋ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰੋਪਾ, ਇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਪਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ
ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਵੀ 84 ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ 84 ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, TF ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ 84 ਤੋਂ ਵੀਰ, TF ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਟੀਵੀ 84 ਤੋਂ ਜੀ, TF ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨ ਆ। ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੀ। ਗਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਗਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। LDN ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀਰ ਲਦੇਨ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਪਹੁੰਚੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। LDN ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰੋਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਓ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਓ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ, ਭਾਗਿਓ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੇਲੇ, ਤੁਸਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰਿਆ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਭਾਲਦੇ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਭਾਲਦੇ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਮਨਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਪਰ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰੀਆਂ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛਕਦੇ ਐ, ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨੇਹਾ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੱਧ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਈ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਬਸ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਨੇਹਾ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਾਜ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਮਲਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਖੜ ਜਾਣਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ, ਜੁਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਹ ਲਈ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਪੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਲ ਭਰ ਵੀ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਦਰਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਮੇਰਾ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਸਕਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਘੱਟ ਕਹਿ ਸਕਣੇ ਆ। ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਉਮੈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਆਪੋਜੀਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਦੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਰਜੋ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵ ਹੀ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਦਾਵਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਪੋਜੀਟ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਵਿਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਧੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਥੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 30-30 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਟਾਉਟ ਨੇ, ਗਦਾਰ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਭਟਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਏਰੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਦੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।